नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडटी आपण मानी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण आज भिडियो मु आपण मानकु एपरी एक उपाय विषय कहवाकू जाउछि। जदि एही उपायटी आपण होली पूर्वरु करनियंती तो निश्चय भावरे आपणकर अनेक गुड़िए समस्यार समाधान होइजिबो। एपरिकी जदि आपणक जीवन में सबुबेले शत्रु भय लागी रहिछि किंबा आपणक उपरे कौनसी कला जादूर प्रभाव रहिछि किंबा कौनसी भी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रहिछि तेबे ताहा निश्चय भावरे दूर होइजिबो। बंधु माने जदि आपणक घर पाखरे कौनसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही थाए किंबा कौनसी कला जादूर प्रयोग करा जाई थाए तेबे आपण आपणक जीवन में कदापि उन्नति करि पारि नथांती। आपणकर उन्नति रे सबु रास्ता गुड़िक बंद हो जाई थाए। तो आपण जदि एही उपायटी को होली पूर्वरु करनेउछंती तो निश्चित भावरे एही सबु समस्या गुड़िक आपणक जीवनरु दूर होइजिबो। तेबे आज मु आपणको किछि लाल लंकार उपाय विषय कहवाकू जाउछि। एही उपाय गुड़िक करनियंतु तो आपणकर जीवन में शत्रु दूर होइजिबे एवं आपणक उपर सबु खराब शक्तिर प्रभाव मध्य दूर होइजिबो। तेबे आपणक जीवन में शत्रु संख्या बढ़ी जाइछंती जेउ आड़कू गले आपणको शत्रुर भय लागी रहिछि किंबा आपणकर शत्रु माने आपणकर विरुद्ध रे एपरि किछि कार्य करुछंती जहा द्वारा प्रत्येक क्षेत्र रे कष्ट मिलुछि आपणको समस्यार सामना करबाको पड़ुछि। एही सबु समस्यार मुक्ति पाइबा पाई चाहुचंती तेबे आपण तीनोटी लाल लंका को जलाई एही छुटिया उपायटी करनियंतु। एही उपायटी करिबा मात्रे आपणकर शत्रु भय दूर होइजिबो। शत्रु माने आपणकर कौनसी भी क्षति करि परिबे नाही। जेमिति नाली लंकाटी बहुत राग होई थाए सेमिति एहार रागपण द्वारा आपणकर शत्रु मानकर सबु शक्ति को मध्य नष्ट करि देई थाए। सबु योजना गुड़िक मध्य नष्ट करिदेबो। यह व्यक्तित्व सबु खराब नजररू मध्य आपण को रक्षा करिबो। समस्त प्रकार नकारात्मक शक्ति को यह तुरंत नष्ट करे उतारिबा पाई लाल लंका एवं गोलमरीचर एही उपाय बहुत प्रभावशाली होई थाए। बंधु माने एही लाल लंका एते चमत्कारी होई थाए एते प्रभावशाली होई थाए आपण जेमिति ही एहार उपाय को करिथांती एहा तुरंत ही तार फल देखाई थाए। गुटिए दिन किंबा 2 दिन मध्यरे एहार प्रभाव देखिबाकू पाइबे। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही उपाय को आपण किपरि भावरे एवं केउ समय रे करिबार अछि। तेबे ता पूर्वर वीडियो को गोटे लाइक करि दियंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लेखंतु। आपण माने निश्चित भावरे जानिथिबे आपण माने जेतेबेले सफलता आड़कू गति करंती उपरकू उठिबाकू चेष्टा करंती तो समाज रे आपणकर शत्रु संख्या मध्य बढ़ी जाई थाए एवं सेमाने सबु दिगरु आपण को हैरान करिबा पाई चेष्टा करिथांती समस्या रे पकाइबाकू चेष्टा करिथांती आउ सेमाने आपण को तळकू टाणिबाकू चेष्टा करिथांती। तेबे सेमानंको ठारू बंचिबा पाई सेमानंकर समस्त प्रकार षडयंत्र रक्षा कर पाइबा पाई आपण माने निश्चित भावरे एही उपायटी पालन करंतु। एमिति आपणको तळकू खसाइबा पाई आपणको उन्नति रोकिबा पाई किछि व्यक्ति आपणको उपरे तंत्र शक्तिर प्रयोग करिथांती बा कला जादूर प्रयोग करिथांती बेले बेले आपणको घर उपरे प्रयोग करिथांती जहा फलरे आपणको उन्नति होई पारि न थाए किंबा जदि आपण व्यवसाय करूछंती व्यवसाय रे हठात करी लाभ बदल रे क्षति हेबाकू लागि थाए
ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଲାଲ ଲଙ୍କାର ଉପାୟଟି କରିନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ 3ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଜଳାଇବାର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 3ଟି ନାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏମିତି ଲଙ୍କା ନେବେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଖଣ୍ଡେ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ଲେଖା ହୋଇନଥିବ, କୌଣସି ଗାର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧା କାଗଜଟିଏ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଲମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି। ଏପରି କଲମ ଯାହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ରୁମ୍ରେ ବସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ ସେତେବେଳେ କେହି ସେହି ରୁମ୍କୁ ନ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ନ ପଚାରନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହି ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ କେହି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି କିଛି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଏହି ଉପାୟଟିର ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ନଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ହୋଇ ବସିବେ। ଭୂମି ଉପରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଖଟ ଉପରେ କିମ୍ବା ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଗଜଟିକୁ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗର ପେନ୍ଟି ନେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି କିଛି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ମିତ୍ର ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବେ। ତ ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଗଜ ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବା 3ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ନେଇଥିବେ, ସେହି 3ଟି ଲଙ୍କାକୁ ହାତରେ ଧରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ଆଣ୍ଟି-କ୍ଲକ୍-ୱାଇଜ୍ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏପରି 7 ଥର କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ସେହି 3ଟି ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥିବେ, ସେହି କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ ଏପରି ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନରେ ପୁରା ଖୋଲା ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ନିଜର ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଜଳାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏ କଥାର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତେବେ ଯଦି ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। ସେହି କାଗଜ ଯାହା ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କର୍ପୂର, ଲଙ୍କା ଏହିସବୁ ରଖି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଜଳିସାରିବା ପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବାହାରିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବେ, ତ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଫୋପାଡ଼ିବେ ସିଧା
ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ବିଲକୁଲ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ସପ୍ତାହର କୌଣସି ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବି ଦିନରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 3 ଥର କରିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ 3 ଥର ଲଗାତାର କରିନେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନଜର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାଲି ଲଙ୍କାର ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ରୋଗ ବେମାରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଳା ରାଶି, 7ଟି ଜାଇଫଳ ଏବଂ କିଛି ଫିଟିକିରି ନିଅନ୍ତୁ। 7ଟି ଫିଟିକିରି ଟୁକୁରା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଏହିସବୁକୁ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଘରର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଅଶ୍ୱଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆପଣ କାହାରିକୁ ଧାର କରଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ସେହି ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।